കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഏരിയ the definition clause ആയിരുന്നു. The definition clause is actually a very important area. We are dealing with a lot of important definitions of criminal procedure code. അവിടെ ഞാൻ first I explained about the different kinds of offenses, and it is broadly classified into bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable, compoundable, non-compoundable, etc. And the importance, I already explained why it is so specifically mentioned under the definition clause, and also why it is specifically mentioned under the schedule of the CRPC. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ there are also some of the important terms. I think I already explained the inquiry, section 2G. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലൈന്റിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഈ കംപ്ലൈന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു independent slide under. So this is complaint. Complaint is defined under section 2D of the Criminal Procedure Code, which means any allegation made orally or in writing to the magistrate with a view to his taking action under this code, that some person has committed an offense, and it does not include a police report. So this is the first paragraph of section 2D. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഒന്ന്, ഡയറക്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഫയൽ എ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഓർ ദ കംപ്ലൈന്റ് ടു ദ മജിസ്ട്രേറ്റ്. അതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ റിലവൻസ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, what are the essential ingredients of this particular section? Essential ingredients are actually, a complaint is an allegation. So it is made orally or in writing. There is no specific form of complaint, and it may be made orally or in writing. It was also held in a important case in 1970 case, Bhimappa versus state. So in that case also, the Union of India, in that case also it is specifically mentioned that there is no form for making a complaint. And complaint as per section 2D of the act may be made orally or in writing. ഇത് ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ടു എ മജിസ്ട്രേറ്റ്. എന്തിനാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ്? പർപ്പസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ അണ്ടർ ദിസ് കോഡ്. ബിക്കോസ് സം പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നോൺ ഓർ അൺനോൺ, അറിയപ്പെടുന്നതോ അറിയപ്പെടാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ആൻ ഒഫൻസ്. സോ and the second paragraph of this particular definition, complaint, also saying the fact that the first paragraph itself, it does not include a police report, and the meaning of the police report has been mentioned in the definition clause itself. So police report complaint alla, but oru police report il oru exception undu. That exception has been explanation has been made in the same section. A report made by a police officer in case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complainant, and the police officer by whom such a report shall made shall be deemed to be a complainant. ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നോർമലി ഒരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 173 ക്ലോസ് 2 അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം പോലീസ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ, ദ പോലീസ് ഓഫീസർ, ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഹു ഫയലിംഗ് ദ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ കംപ്ലൈനന്റ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കാരണം ഈ കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് section 190 to section 203 വരെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ 200 മുതൽ 203 വരെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. അവിടെയാണ് ദ പ്രൊസീജിയർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റി എന്താണ്, കംപ്ലൈന്റിന്റെ മറ്റു ഫോർമാലിറ്റി എന്താണ്, മജിസ്ട്രേറ്റിന് എപ്പോൾ ഇൻക്വയറിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, എപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം,
എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും ഓൾ ആസ്പെക്ട് ആർ ലെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻ സെക്ഷൻ 200 to 203. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ 1-2 പോയിന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒഫൻഡർ ന്റെ പേര് അതിൽ വേണമോ, ഒഫൻഡറുടെ പേര് കംപ്ലൈന്റിൽ വേണമോ, വേണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. അതിന് പകരം ഒഫൻഡർ നീഡ് നോട്ട് ബി നെയിംഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ദ ഒഫൻഡർ ഷാൽ ബി നെയിംഡ് ഇൻ ദി കംപ്ലൈന്റ്. കാരണം നോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺനോണും ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തെഫ്റ്റ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുക തെഫ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ the person who had committed the offense, we didn't know anything about that person. So അയാളുടെ പേര് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന ആളാണ് ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ പേര് വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമല്ല. ആൻഡ് the another important question is the petition under section 125 of CRPC. സെക്ഷൻ 125 ഓഫ് CRPC നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആണോ? So that is also not a complaint, because it was also held by the Supreme Court. In the Supreme Court held that the application under section 125 is not complaint, as there is no allegation that a person has committed offense. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ 125 അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലൈന്റ് ആകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. So and also ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സീക്കിംഗ് പെർമിഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സീക്കിംഗ് പെർമിഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ്. ആൻ ഒഫൻസ്, ആ നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ കംപ്ലൈന്റ്. പക്ഷേ നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം ആ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കംപ്ലൈന്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസർ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കംപ്ലൈനന്റ്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദി കംപ്ലൈന്റ്. പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ബൈ പോസ്റ്റും ആവാം കേട്ടോ. കംപ്ലൈന്റ് സെൻഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വാലിഡ്. സോ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത് ആ ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഫസ്റ്റ്. അത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, ബട്ട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി റിലവൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ക്രിമിനൽ ലോ ഈസ് കൺസേൺ. സോ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ്. ബട്ട് വി വിൽ ഗീവ് യു സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ഗീവ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതില് the first question is, what is the difference between civil law and criminal law? ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഓൾസോ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഐ വിൽ സേ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ കൺസിഡർ ആസ് വെരി റിലവൻറ്റ് ആസ് ഫാർ as when you look into the criminal procedure code is concerned. So first of all, you have to understand the difference between the civil law and the criminal law, first of all. Then what is actually the procedure, the criminal law, what are the different classification of criminal law? ഇതിനും ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. because criminal law is broadly classified into criminal substantive law and criminal procedure law. ഈ ക്രിമിനൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയിലാണ് നമ്മൾ IPC പഠിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ലോ ഇസ് ദ CRPC. പിന്നെ ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസുമായിട്ട് CRPCക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ, ആൻഡ് ലോ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കണം. വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് directly dealing with the administration of criminal justice system in India.
what are the fundamental rights, and also what are the directive principles of state policy which are directly dealing with the criminal administration of justice system in India, and also the most important judgments of the Honorable Supreme Court delivered by using the appellate jurisdiction and the constitutional jurisdiction of the Supreme Court under Article 134 or Article 136 of Indian Constitution. So, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ആൻഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു റെഫർ some of the important articles, Articles 20, Article 21 and Article 22. These three articles are very, very important articles. അത് കൂടാതെ പിന്നെ Article 39 capital A വരുന്നുണ്ട്. And also so many judgments എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർബിട്രറി അറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീറ്റൻഷൻ, പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സോളിസിറ്ററി കൺഫൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ലീഗൽ എയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഫെയർ ട്രയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ ദ കോർട്ട് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ടിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദർ ഇസ് ആൻ ഒഫൻസ്. Then the question is, how can you provide justice in case of an offense is committed? If an offense is committed, as you know that there is violation of life, liberty and dignity of individual. So there is a direct violation of Article 21 of Indian Constitution. Then what is the consequence? If because Article 21 of Indian Constitution saying the fact that no person shall deprive of his life and personal liberty except according to procedure established by law. So അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദർ ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ്. ദാറ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് അണ്ടർ ദ IPC ആൻഡ് CRPC. See the IPC. First of all, when you consider an offense, how can you differentiate what is an offense and what is not? For example, so we then look into the definition of offense. The offense is defined under Section 40 of IPC and Section 2N of CRPC, and also it is defined under the General Clause and Interpretation Act. എന്നിട്ട് നമുക്ക് we just consider what is actually the definition of offense. Offense നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് we will understand the fact that an offense means an act or omission which is punishable by law. That is the definition of offense. And the Section 2N of the Act also define the term offense. And what is the definition as specifically mentioned under CRPC? See the last point, point 4. Offense. Section 2N, small n, means any act or omission made punishable by law for the time being in force, and including any act in respect of which a complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. So in this particular definition, because the definition of offense in almost in IPC, General Clause and Interpretation Act and the CRPC are one and same. So take into consider these particular definition of offense, because this is the starting point of the criminal procedure. Because a criminal law only into motion, somebody has to commit an offense. So in this particular definition, three things are very, very important. One is an act, and the second one is omission, and third thing is a punishment. അപ്പോൾ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്ട് ഉള്ള ആക്ട് വേണം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പണിഷബിൾ ബൈ ലോ. ഒമിഷൻ യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പണിഷബിൾ ബൈ ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പണിഷ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഫോർ ദാറ്റ് we have a chapter in IPC, and that chapter is Chapter 3 of IPC, which deals with, I think, under Section 54 to 74, which deals with 74 or 75, deals with the entire chapter deals with the punishment. അപ്പോൾ ഈ പണിഷ്മെന്റിനുള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ the punishment. What are the punishment?
The punishment includes capital death sentence, imprisonment for life, simple imprisonment, rigorous imprisonment, fine and forfeiture of property. അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്. പിന്നെ ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്, പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ഇൻ CRPC. ഐ തിങ്ക് യു നോ ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ, സെക്ഷൻ 360 of CRPC, which deals with the probation of offenders. The court has a power to refer the parties to for probation. So, and also ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ആസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിന് വേണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളും അത്തരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഇമ്പോസ് ലൈബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ദ സെയിം ലൈബിലിറ്റി ആസ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലൈബിലിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് വിദ്യുത് സാർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈബിലിറ്റി പറഞ്ഞു. ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളുടെ റോങ്ഫുൾ ആക്ടിനെ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലൈബിലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പണിഷ്മെന്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോ ആസ് എ മോസ്റ്റ് സിവിലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്, ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റിഫോർമേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെത്ത് സെന്റൻസ് വേണമോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രിസണറെ ജയിലിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആസ് യു നോ ദാറ്റ് പ്രിസണറുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ultimately the intention behind giving this punishment is actually a reformation. അതിനുള്ളിലുണ്ട്. ആ തരത്തിലുള്ള റിഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോർമേഷൻ. ഒരു ജയിലിനുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു റിഫോം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പുറത്ത്, അതായത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാതെയുള്ള റിഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് പറയുന്നത്. പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് 1958. അപ്പൊ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊബേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊബേഷൻ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, ബട്ട് മെക്കാനിസം വെയർ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൈങ് ടു യൂസ് എ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കറക്ഷണൽ മെക്കാനിസം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് അതത്ര workable ആവുന്നില്ല because of so many reasons. But the best state which adopted probation in India is Kerala, because we do have a probation policy, we do have probation protocol. നമ്മളുടെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നേർവഴി ജീവനം, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, വിക്ടിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് Kerala is the best example in front of India for the probation reforms in India. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസും വരുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ഈസ് എ പണിഷ്മെന്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു കറക്ഷണൽ മെത്തേഡാണ്, അത് നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെത്തേഡാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ CRPC ആദ്യം കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ഡോക്ട്രിൻസും വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിറ്ററന്റ് തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്, പ്രിവെന്റീവ് തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്, റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്, കോമ്പൻസേറ്ററി തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്, ദ റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് തിയറി ഓഫ് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ CRPCയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം. ആർക്കാ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാർക്കും ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം. ഒന്ന് വിക്ടിമിന് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അക്യൂസ്ഡിന് ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ ആണ് അക്യൂസ്ഡിന്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെയർ ട്രയൽ is a right of the accused. Speedy trial is the right of the accused. All these are inherently part of Article 21. Right to legal aid is a right of the accused. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് അക്യൂസ്ഡിന്റെ റൈറ്റ്സ്.
what are the different rights of the accused, and also what are the different rights of victims, അത് നമ്മൾ നോക്കണം. and also what are the different rights of the witness, that is also very important thing. ഈ 3 ആൾക്കാരാണ് കോടതിയിൽ വരുന്നത്, അക്യൂസ്ഡ്, വിക്ടിം ആൻഡ് വിറ്റ്നസ്. ഇവർക്കെല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. Some of the right of the accused are constitutional, some of the right of the accused are statutory, some of the right of the victim are constitutional, and some of the right of the victims are statutory. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വിറ്റ്നസിനുണ്ട്, അതും നമ്മൾ നോക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത ഒഫൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ IPC നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും there is a categorization of offenses. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്? നമ്പർ 1 ഈസ് അത് ആർക്കെതിരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സം ഒഫൻസസ് ആർ, ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി വരുന്നത്. കാറ്റഗറി സം ഒഫൻസസ് ആർ വി കമ്മിറ്റ് സം ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, സം ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ, സം ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബോത്ത് മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, ആൻഡ് സം ഒഫൻസസ് ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ, like defamation and criminal intimidation as mentioned under section 499 and 503 of IPC. And property kediriyanennundengil some offenses are against movable property like theft and criminal misappropriation of property as mentioned under section 378 and 403, and also criminal trespass which are against an immovable property as mentioned under section 441 to 455 etc. പിന്നെ offenses against the body ആണ്, which is specifically mentioned under section 299 to 277. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് IPC കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ CRPC-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ബെയിലബിൾ, നോൺ ബെയിലബിൾ, കോഗ്നൈസബിൾ, non-cognizable, compoundable, and non-compoundable. First 4 offenses has been offenses are clearly specified under section 2, and the last one, the compoundable offense, is mentioned under section 320 of CRPC. What offenses are compoundable, which is mentioned under section 320 of CRPC? Some offenses are compoundable with the permission of the court, and some offenses are compoundable without the permission of the court. And those offenses which are not mentioned under section 320 of CRPC are non-compoundable. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രയൽ, for the purpose of inquiry, ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. In that respect, section 4 of the CRPC is a very important section, because section 4-ൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, all offenses under IPC, IPC-യിലെ എല്ലാ ഒഫൻസസും, ആൻഡ് all offenses under some other special laws. സ്പെഷ്യൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ട്രയൽ ആൻഡ് എൻക്വയറി ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ്, CRPC അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് ഒഫൻസസ് ഇൻ ടു 6 കാറ്റഗറി: കോഗ്നൈസബിൾ, നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ, ബെയിലബിൾ, നോൺ ബെയിലബിൾ, കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു CRPC, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ്, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ സ്റ്റഡി, വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദി CRPC ഇൻറ്റു 3 ഹെഡ്സ്. 3 ഹെഡായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ. ഇതെല്ലാം പ്രൊസീജിയർ ആണല്ലോ. ദ വൺ ഈസ് ദ പ്രീ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ. ഈ പ്രീ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തൊക്കെ വരും? പിന്നെ ട്രയൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രയൽ. ട്രയലിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ.
ഇതാണ് ഈ 3 എണ്ണമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഈ 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രീ ട്രയൽ സൂര്യ മേനോനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ടേക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു പോസ്റ്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് പ്രീ ട്രയൽ ആണ്. അപ്പൊ പ്രീ ട്രയൽ വരണം. രണ്ടാമത് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ആണ്. മൂന്നാമത് പോസ്റ്റ് ട്രയൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് CRPC. The entire provision of the CRPC deals with these 3 things: പ്രീ ട്രയൽ, ട്രയൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേണം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതെങ്ങനെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ട്രയൽ ആര് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആര് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആര് ചെയ്യുന്നു, പോസ്റ്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫയൽ ആൻ അപ്പീൽ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഫയൽ എ റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഫയൽ എ റെഫറൻസ്, ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു ട്രാൻസ്ഫർ എ കേസ് ഫ്രം one court to another, what are the reasons, which court has an inherent power under CRPC, whether the criminal court has any review jurisdiction, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോടതിക്കുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രയലിന് ശേഷം വരുന്ന അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഒരൊറ്റ കോടതിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് തീരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അപ്പീൽ. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അപ്പീൽ, സംടൈംസ് ദർ മേ ബി എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിവിഷൻ. അതല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. റിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ വി ക്യാൻ എക്സസൈസ് ബിക്കോസ് it is a judicial proceeding. So the writ of certiorari and prohibition will lie against the inferior court, subject to the condition laid down in Article 226 and 32 of the Indian Constitution. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്: പ്രീ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ, ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീജിയർ. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് വി നീഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? വി നീഡ് കോർട്സ് ആൻഡ് വി നീഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസീസ്. ഇവരാണ് മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോർട്ടാണ് സെക്ഷൻ 6 to 23 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് വേണം. ബിക്കോസ് വി നോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഒഫൻസസ് ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വിക്ടിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് കേസ് വാദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. ആ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ 24, സെക്ഷൻ 25, സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ, ഈ 3 പ്രൊവിഷൻ. അപ്പോൾ കോർട്ടായി സെക്ഷൻ 6 to 23. എന്നിട്ട് അവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് ആയി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ 24, 25, 26A. എന്നിട്ട് പോലീസ് ഉണ്ട്. പോലീസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. ആ പോലീസ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ആക്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പോലീസിന് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് വളരെയധികം പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 154 to 173. ഈ 154 മുതൽ 173 വരെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ്, ബോത്ത് കൊഗ്നൈസബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസ്. എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അവിടെയാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം FIR എൻഡിങ് അറ്റ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ പോലീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസിന് നമുക്ക് there are lot of statutes which are specifically mentioning about the powers of the police officer, including the criminal procedure code. അതിന്റെ വേറൊരു പോലീസിന് വളരെയധികം അധികാരം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സെക്ഷൻ 41 to 60. ഈ സെക്ഷൻ 41 to 60ലാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അത് പോലീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, ഏത് ഒഫൻസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് ഒഫൻസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ ദ പോലീസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, സ്ത്രീ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാലിക്കേണ്ടത്, പുരുഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാലിക്കേണ്ടത്, അത് പോലീസിന്റെ അധികാരം എന്താണ്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരം എന്താണ്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം 41 to 60 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോർട്ട്. ഈ കോടതിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 6 to 23. ഇത് ഈ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ്. അതായത് ഈ
ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ മാത്രമേ ട്രയൽ നടത്താവൂ എന്നുള്ളത് ഒരു നേച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലൊന്നും ക്രിമിനൽ ട്രയൽ നടക്കാറില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1973 ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം വന്നതിന് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ CRPC വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിഫോർമേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസും അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് 2008-ലും 2009-ലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിക്ടിം ഈസ് ഡിഫൈൻ. അതിനുശേഷം വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം വന്നു. അപ്പോൾ വിക്ടിമിനെ അക്യൂസിനെ പണിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, വിക്ടിമിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് വന്നതിന് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റീസൺ. അതിൽ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ക്രിമിനൽ ട്രയലിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ഹയറാർക്കി ഓഫ് കോർട്ട്സ്. ആ ഹയറാർക്കി ഓഫ് കോർട്ട് ക്രിമിനൽ ജുഡീഷ്യൽ സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് കളക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നോർമൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ കോർട്ടിലാണ്. അതിനൊരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്, സുപ്രീം കോർട്ട്. അപ്പോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കോടതിയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ 2 ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ. ഒന്ന് ദി ജഡ്ജസ്. ഈ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോടതി തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ലെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷെ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഈ ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 233 ആൻഡ് 234 ഓഫ് അത് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടിലെ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അവിടെയും ജുഡീഷ്യറിക്കാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളത്, അല്ലാതെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കോടതി എടുത്തു നോക്കൂ, അതായത് ലോവസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ കോർട്ട്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേരള നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ടാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. One is the lawyer. Lawyer means a person who is enrolled under the provisions of the Advocates Act. Advocates Act in the provision അനുസരിച്ച് enroll ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you are a lawyer. That is the definition of advocate as defined under section 2 of the Advocates Act of 1961. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഈ അക്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് വാദിക്കാം. ദെൻ അവിടെ വിക്ടിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോയർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോയർ ഈസ് ദ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. And that assistant public prosecutor is appointed by the state under section 24 of the act. അപ്പോൾ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ 24 or 25 ഇതിൽ ഏതൊരു സെക്ഷനാണ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 24 or 25. മറ്റേത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കൂ, ആരാ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? PSC ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ PSC ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ജുഡീഷ്യറി അല്ല അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ദെൻ ജഡ്ജ്, മജിസ്ട്രേറ്റ് വേണം. ആ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ആരാ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. സോ കോർട്ടായി, ലോയേഴ്സായി, അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി, ആൻഡ് ജഡ്ജസ്. Judges means magistrate. The magistrate is the presiding officer of the court, and the assistant public prosecutor and the lawyers are the officer of the court. ഇവരാണ്, the lawyers represent the accused and the public prosecutor represent the victim. ഇങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കും. ഇനി ഈ അക്യൂസ്ഡിന് ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് വേണ്ട ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലീഗൽ എയ്ഡിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 304 ഓഫ് CRPC. സെക്ഷൻ 304 ഓഫ് CRPC പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 11 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയപ്പറ്റും ഹു ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ലീഗൽ സർവീസ്. ലീഗൽ എയ്ഡ് കിട്ടേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് കിട്ടേണ്ട വ്യക്തി?
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിമിനൽ കേസിലും അയാൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ DLSA ആണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി. പിന്നെ കോടതി വെച്ചു കൊടുക്കും. DLSAയുടെ പാനലിലുള്ള ലോയർ ആയിരിക്കും ആ കേസ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അക്യൂസ്ഡ് ആയാൽ പോലും ഇപ്പോ അയാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അയാൾ ഒരു എക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലി വീക്കർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസബിലിറ്റി അല്ല, അയാൾക്ക് ഒരു ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടണം ട്രയലിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് constitutional spirit of Article 39 Capital A of the Constitution, which has been incorporated by the 42nd Constitutional Amendment. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് 1986 വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ CRPC വിച്ച് ഇസ് സെക്ഷൻ 304. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ആദ്യം കോടതി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറായി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ, ദെൻ the lawyer, പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. ഇനി ഒരു കേസാണ് നേരെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആര് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അണ്ടർ സെക്ഷൻ 154 to 173. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യു ക്യാൻ സമയമായോ? യെസ്, സമയം കഴിഞ്ഞു, 2-3 മിനിറ്റ് ആയി. സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Different news reported in Hindu, which I consider it has a constitutional importance. And the second issue reported by this Hindu, which is I think is a constitutional